welcome to our YouTube channel. Today we will learn the subject Thermal Engineering 1 of Diploma Mechanical Engineering. Unit 1 is two-phase system. Today's our topic is phase diagram. Now, what is phase diagram? Phase diagram is also known as triple point diagram or pressure versus temperature diagram of a pure substance. A phase diagram is a type of chart used to show conditions at which thermodynamically distinct phases can occur at equilibrium at different temperature, pressure, and composition. In order to specify completely the state of a system in equilibrium, it is necessary to specify three independent variables. These variables, which are externally controllable, are temperature, pressure, and composition. કોઈપણ પદાર્થની ભૌતિક અવસ્થાની જાણકારી માટે ત્રણ પરિબળો છે એની જાણકારી હોવી જરૂરી છે. ત્રણ બાહ્ય રીતે નિયંત્રિત થઈ શકે તેવા પરિબળોની જાણકારી હોવી જરૂરી છે કે જે ટેમ્પરેચર, પ્રેશર અને તેનું કમ્પોઝિશન છે, તાપમાન, દબાણ અને તેનું બંધારણ. જો આના વિશે તમને જાણકારી હોય તો તમે એના પરથી તે પદાર્થની અવસ્થા વિશે જાણકારી મેળવી શકો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ, કમ્પોનેન્ટ ઓફ અ ફેઝ ડાયાગ્રામ. કોમન components of a phase diagram are lines of equilibrium or phase boundaries, which refer to that mark conditions under which multiple phases can coexist at equilibrium. Phase transitions occur along lines of equilibrium. Okay, common component phase diagram નો શું છે? Lines of equilibrium. The next one is triple points are points on phase diagrams where lines of equilibrium intersect. જ્યાં ત્રણેય લાઇન ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ જે છે એ ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે તે ટ્રિપલ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ટ્રિપલ પોઈન્ટ્સ માર્ક કન્ડિશન્સ એટ વિચ થ્રી ડિફરન્ટ ફેઝિસ કેન કોએક્ઝિસ્ટ. ટ્રિપલ પોઈન્ટ એક એવી અવસ્થા છે કે જ્યાં ત્રણેય સ્વરૂપમાં એક સાથે અસ્તિત્વમાં હોય છે. For example, the water phase diagram has a triple point corresponding to the single temperature and pressure at which solid, liquid and gaseous water can coexist in a stable equilibrium. H2O માટે આપણે જે ટ્રિપલ પોઈન્ટ ડાયાગ્રામ છે એના ટ્રિપલ પોઈન્ટ વિશે વાત કરીએ તો તેના માટે ટ્રિપલ પોઈન્ટ એક એવો પોઈન્ટ છે કે જ્યાં જે H2O છે એ સોલિડ, લિક્વિડ અને ગેસ એમ ત્રણેય સ્વરૂપમાં એક સાથે અસ્તિત્વમાં હોય અને સંતુલનમાં હોય. The solidus is the temperature below which the substance is stable in the solid state, and the liquidus is the temperature above which the substance is stable in a liquid state. There may be a gap between the solidus and liquidus. Within the gap, the substance consists as a mixture of solid and liquid, like a slurry. This is the typical phase diagram for water. The simplest phase diagrams are pressure temperature diagrams of a single simple substance such as water. એટલે કે વોટર માટેનો જે ફેઝ ડાયાગ્રામ છે એ સૌથી સિમ્પલ અને સમજી શકાય તેવો છે. The phase diagram shows in pressure temperature spaces the lines of equilibrium or phase boundaries between the three phases of solid, liquid and gas. Here you can see phase diagram of water where different lines of equilibrium, you can see the different phase regions. Okay, it is pressure versus temperature diagram.
Now, let us recall some major types of phase transitions. First is melting. મેલ્ટિંગ એટલે શું? તો કે સોલિડ ટુ લિક્વિડ કન્વર્ઝન છે એ પ્રોસેસને આપણે મેલ્ટિંગ તરીકે અથવા તો ફ્યુઝન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ધેન ઇવોપ્રેશન ઓર વેપોરાઇઝેશન. લિક્વિડ ટુ વેપર કન્વર્ઝેશન જે છે, લિક્વિડનું વેપરમાં રૂપાંતર, એને આપણે ઇવોપ્રેશન અથવા તો વેપોરાઇઝેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. અહીંયા હું તમને એક વસ્તુ સ્પષ્ટ કરવા માગીશ કે વેપોરાઇઝેશન છે એકચ્યુઅલમાં એ લિક્વિડ ટુ વેપર કન્વર્ઝેશન છે. ઓકે, લિક્વિડનું વેપરમાં કન્વર્ઝેશન વેપોરાઇઝેશન તરીકે ઓળખાય છે. અને આ વેપોરાઇઝેશન છે એ બે પ્રકારે થાય. એટલે કે લિક્વિડનું વેપરમાં કન્વર્ઝેશન બે પ્રકારે થાય, ઇવોપ્રેશન અને બોઇલિંગ. સંતૃપ્ત તાપમાને પાણીની અંદરના ભાગમાંથી જો વરાળમાં રૂપાંતર થાય તો તે પ્રોસેસને આપણે બોઇલિંગ તરીકે ઓળખીએ. અને સંતૃપ્ત તાપમાન કરતાં નીચા તાપમાને પાણીની બાહ્ય ઉપરની જે સપાટી છે તેના પરથી તેનું વરાળમાં જો રૂપાંતર થાય તો તેને આપણે ઇવોપરેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ સબ્લિમેશન. સોલિડનું વેપરમાં કન્વર્ઝેશન થાય તો એને આપણે સબ્લિમેશન પ્રોસેસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ કન્ડેન્સેશન. વેપરનું લિક્વિડમાં કન્વર્ઝન થાય તો તે પ્રોસેસ છે તેને આપણે કન્ડેન્સેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. ધેન ફ્રીઝિંગ ઓર સોલિડિફિકેશન. લિક્વિડનું સોલિડમાં કન્વર્ઝન થાય, રૂપાંતર થાય તો તેને આપણે ફ્રીઝિંગ અથવા તો સોલિડિફિકેશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ડિપોઝિશન. એટલે કે વેપરનું જો સોલિડમાં કન્વર્ઝન થાય તો તેને ડિપોઝિશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, લેટ અસ રિવાઇઝ ધીસ. સોલિડનું લિક્વિડમાં કન્વર્ઝન થાય તો તેને મેલ્ટિંગ કહેવાય. લિક્વિડનું સોલિડમાં કન્વર્ઝન થાય તો તેને ફ્રીઝિંગ કહેવાય. લિક્વિડનું વેપરમાં કન્વર્ઝન થાય તો તેને ઇવોપરેશન કહેવાય. અને વેપરનું લિક્વિડમાં કન્વર્ઝેશન થાય તો એને કન્ડેન્સેશન કહેવાય. સોલિડનું ડાયરેક્ટલી વેપરમાં કન્વર્ઝેશન થાય તો તેને સબ્લિમેશન કહેવાય. અને વેપરનું ડાયરેક્ટલી સોલિડમાં કન્વર્ઝેશન થાય તો તેને ડિપોઝિશન કહેવાય. આકૃતિમાં H2Oના ત્રણેય સ્વરૂપ દર્શાવતો પ્રેશર વર્સિસ ટેમ્પરેચર ડાયાગ્રામ દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જેને ફેઝ ડાયાગ્રામ અથવા ટ્રિપલ પોઈન્ટ ડાયાગ્રામ કહેવાય. હવે આપણે સૌ પ્રથમ જોઈએ ડાયાગ્રામમાં તો તેમાં ત્રણ જુદા જુદા રિજિયન દર્શાવેલા છે. આઈસ એટલે કે સોલિડ રિજિયન, વોટર એટલે કે લિક્વિડ રિજિયન અને વોટર વેપર એટલે કે વેપર રિજિયન અથવા તો ગેસિયસ રિજિયન. આ સિવાય જુદી જુદી 6 પ્રક્રિયાઓ દર્શાવેલી છે: મેલ્ટિંગ, ફ્રીઝિંગ, વેપોરાઇઝેશન, કન્ડેન્સેશન, ડિપોઝિશન અને સબ્લિમેશન. આ સિવાય 3 જુદી જુદી લાઇન દર્શાવેલી છે કે જેને આપણે લાઇન્સ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઓકે, અને 2 જુદા જુદા બિંદુઓ પોઈન્ટ્સ દર્શાવેલા છે, ટ્રિપલ પોઈન્ટ અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ. સો વન બાય વન આપણે દરેક વિશે જોશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ લાઇન્સ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ. સૌથી નીચે જે નાની કર્વડ લાઇન દર્શાવેલી છે તે સબ્લિમેશન લાઇન અથવા તો સોલિડ વેપર લાઇન તરીકે ઓળખાય છે. આ લાઇન પર H2O સોલિડ અને વેપર એમ બંને ફેઝમાં એક સાથે અસ્તિત્વમાં હશે. ઓકે, આ લાઇન પર H2O સોલિડ અને વેપર ફેઝ એમ બંને ફેઝમાં એક સાથે અસ્તિત્વમાં હશે. ઉપર આપેલી બે લાઇનમાંથી જે સ્ટ્રેટ લાઇન છે, સીધી રેખા જે દર્શાવેલી છે કે જેના ઉપર મેલ્ટિંગ અને ફ્રીઝિંગ જેવી પ્રોસેસ થાય છે, તે રેખા ફ્યુઝન લાઇન તરીકે ઓળખાય છે. આ રેખા પર H2O સોલિડ અને લિક્વિડ એમ બંને ફેઝમાં એક સાથે અસ્તિત્વમાં જોવા મળશે. ઓકે, અને ધ થર્ડ વન ઇઝ જે કર્વડ ત્રાંસી રેખા જોવા મળે છે કે જેના ઉપર વેપોરાઇઝેશન અને કન્ડેન્સેશન જેવી પ્રક્રિયાઓ દર્શાવેલી છે. તે રેખા
બોઇલિંગ લાઇન તરીકે ઓળખાય છે. જે રેખા પર H2O લિક્વિડ અને ગેસિયસ ફેઝમાં એકસાથે અસ્તિત્વમાં જોવા મળે તે રેખા બોઇલિંગ લાઇન તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, નાવ લેટ અસ ડિફાઇન ટ્રિપલ પોઈન્ટ. ટ્રિપલ પોઈન્ટ કેને કહેવાય? ડાયાગ્રામમાં દર્શાવ્યા મુજબ પદાર્થના ત્રણેય સ્વરૂપોને અલગ પાડતા ત્રણેય કર્વ એટલે કે ત્રણેય રેખાઓ જે છે એ જે બિંદુએ ભેગા થાય છે તેને ટ્રિપલ પોઈન્ટ કહેવાય છે. ટ્રિપલ પોઈન્ટની પરિસ્થિતિએ પ્યોર સબસ્ટન્સના ત્રણેય સ્વરૂપ સંતુલિત અવસ્થામાં સહઅસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ પરિસ્થિતિએ ત્રણેય સ્વરૂપના દબાણ અને તાપમાન સરખા હોય છે, પરંતુ તેમના વિશિષ્ટ કદ અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે H2O માટે ટ્રિપલ પોઈન્ટ ઉપર દબાણ 0.6113 કિલોપાસ્કલ અને તાપમાન 273.16 કેલ્વિન હોય છે. એટલે તમે ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો કે ટ્રિપલ પોઈન્ટથી તમે લેફ્ટ સાઈડ હોરિઝોન્ટલી જશો તો ત્યાં તમને પ્રેશરની વેલ્યુ જે છે એ 0.6113 કિલોપાસ્કલ હશે, અને જે ટેમ્પરેચર છે એ વર્ટિકલી ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં જવામાં આવે તો તે ટેમ્પરેચર છે તે બિંદુએ 273.16 કેલ્વિન હશે. એટલે કે H2Oને જો 0.6113 કિલોપાસ્કલ દબાણે 273.16 કેલ્વિન તાપમાન લઈ જવામાં આવે તો H2Oના ત્રણેય ફેઝ આ અવસ્થામાં એક સાથે અસ્તિત્વમાં અને સંતુલનમાં જોવા મળશે, અને એ બિંદુ છે એ ટ્રિપલ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ટ્રિપલ પોઈન્ટની ડેફિનેશન તમે અલગ અલગ રીતે કરી શકો. ત્રણેય બિંદુઓ, ત્રણેય કર્વ, ત્રણેય લાઇન્સ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ જે છે એ જ્યાં ભેગી થાય એને ટ્રિપલ પોઈન્ટ કહેવાય. ત્રણેય જુદા જુદા ફેઝ છે H2Oના એ એકસાથે અસ્તિત્વમાં હોય તેને ટ્રિપલ પોઈન્ટ કહેવાય. અથવા તો 0.6113 કિલોપાસ્કલ દબાણ અને 273.16 કેલ્વિન તાપમાન એ ટ્રિપલ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખાય. તો આપણે ટ્રિપલ પોઈન્ટને અલગ અલગ રીતે વ્યાખ્યાયિત કરી શકીએ, ડિફાઇન કરી શકીએ. નાવ લેટ અસ સી વોટ ઇઝ ધી ક્રિટિકલ પોઈન્ટ. ક્રિટિકલ પોઈન્ટ છે એ આપણે તમે જોઈ શકો છો કે એ બોઇલિંગ લાઇન પર આવેલો એક પોઈન્ટ છે. તો બોઇલિંગ લાઇન પર જે લઘુત્તમ દબાણે, ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેફિનેશન છે એટલે ધ્યાન આપજો. બોઇલિંગ લાઇન પર જે લઘુત્તમ દબાણે H2Oના લિક્વિડ ફેઝ અને ગેસિયસ ફેઝ બંનેના વિશિષ્ટ કદ અથવા તો ઘનતા સરખા થઈ જાય તે બિંદુ ક્રિટિકલ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખાય છે. ક્રિટિકલ પોઈન્ટ એટલે લઘુત્તમ દબાણ ધરાવતી એવી પરિસ્થિતિ કે જ્યારે પદાર્થના પ્રવાહી સ્વરૂપ અને વાયુ સ્વરૂપના વિશિષ્ટ કદ અથવા તો ઘનતા સરખા હોય. ઓકે, ખાસ ધ્યાન રાખવું, બોઇલિંગ લાઇન પર લઘુત્તમ દબાણ ધરાવતી એવી પરિસ્થિતિ કે જ્યારે પદાર્થના પ્રવાહી સ્વરૂપ અને વાયુ સ્વરૂપના વિશિષ્ટ કદ અથવા તો ઘનતા સરખા હોય તે બિંદુ ક્રિટિકલ પોઈન્ટ તરીકે ઓળખાય. આ ક્રિટિકલ પોઈન્ટ આગળ H2O માટે આપણે ક્રિટિકલ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો ક્રિટિકલ પ્રેશર છે એ 220.9 બાર જેટલું હોય છે, અને ક્રિટિકલ પોઈન્ટ આગળ ટેમ્પરેચર છે એ 374.14 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું હોય છે. નાવ લેટ અસ સી ધી વેરિયસ પ્રોસેસીસ. સો ધ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ ઇઝ મેલ્ટિંગ. મેલ્ટિંગ એટલે શું? તો મેલ્ટિંગ પ્રક્રિયા છે એ તમે ડાયાગ્રામમાં જોઈ શકો છો કે એ ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં ઊંચા દબાણે થાય છે. ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં ઊંચા દબાણે. તો ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં ઊંચા દબાણે H2Oના સોલિડ ફેઝના લિક્વિડ ફેઝમાં કન્વર્ઝનની થવાની પ્રક્રિયા જે છે એને મેલ્ટિંગ પ્રોસેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ જ રીતે ફ્રીઝિંગ પ્રોસેસની વાત કરીએ તો એ પ્રોસેસ પણ ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં ઊંચા દબાણે થાય છે. એટલે આપણે ડેફિનેશનમાં લખશું કે ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં ઊંચા દબાણે H2Oના લિક્વિડ ફેઝનું સોલિડ ફેઝમાં કન્વર્ઝન થવાની જે પ્રક્રિયા છે તેને ફ્રીઝિંગ પ્રોસેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
Then the next one is vaporization. આ પ્રક્રિયા પણ ટ્રિપલ પોઈન્ટના દબાણ કરતાં ઊંચા દબાણે થાય છે. એટલે તેમાં પણ આપણે લખશું કે ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં ઊંચા દબાણે H2Oના લિક્વિડ ફેઝના ગેસિયસ ફેઝમાં કન્વર્ઝન થવાની જે પ્રક્રિયા છે તેને વેપોરાઇઝેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધેન ધી નેક્સ્ટ વન ઇઝ કન્ડેન્સેશન. એ પણ ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં ઊંચા દબાણે થાય છે. એટલે ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં ઊંચા દબાણે H2Oના ગેસિયસ ફેઝના લિક્વિડ ફેઝમાં કન્વર્ઝન થવાની પ્રક્રિયાને કન્ડેન્સેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નાવ ધી લાસ્ટ ટુ પ્રોસેસીસ ડિપોઝિશન એન્ડ સબ્લિમેશન. આ બંને પ્રક્રિયાઓ ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં નીચા દબાણે થઈ રહી છે. એટલે તેની વ્યાખ્યામાં આપણે લખશું, સબ્લિમેશનની વ્યાખ્યા જોઈએ તો ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં નીચા દબાણે H2Oના સોલિડ ફેઝનું સીધું જ વાયુ સ્વરૂપમાં એટલે કે ગેસિયસ ફેઝમાં રૂપાંતરિત થવાની જે પ્રક્રિયા છે એ સબ્લિમેશન તરીકે ઓળખાય. જ્યારે ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં નીચા દબાણે H2Oનું ગેસિયસ ફેઝ જે છે એનું ડાયરેક્ટલી જો સોલિડ ફેઝમાં કન્વર્ઝન થાય તો તે પ્રક્રિયા ડિપોઝિશન તરીકે ઓળખાય છે. ઓકે, સો ઓલમોસ્ટ આપણે ટ્રિપલ પોઈન્ટ ડાયાગ્રામની બધી જ ડેફિનેશન્સ, રિજિયન્સ, લાઇન્સ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ્સ, પોઈન્ટ્સ વિશે જોઈ ગયા. નાવ ધી નેક્સ્ટ. This is the general pressure temperature phase diagram for any pure substance. It is pressure versus temperature diagram, and the 2 points shown are triple point and critical point. These are the 3 regions: solid region, liquid region and vapor region. Now you can see here different processes: freezing, liquid to solid conversion; melting, solid to liquid conversion; vaporization, liquid to vapor conversion; condensation, vapor to liquid conversion; deposition, vapor to solid conversion; and sublimation, solid to vapor conversion. Here you can see the triple point. At the triple point, pressure and temperature, all 3 phases coexist in equilibrium, which we have already understood. Now here you can see at 1 atmospheric pressure, if you draw a horizontal line and it will intersect both fusion line and boiling line. એક એટમોસ્ફિયરિક એટલે કે એક વાતાવરણના દબાણેથી તમે જો હોરિઝોન્ટલ લાઇન ડ્રો કરો તો તે ફ્યુઝન લાઇન અને બોઇલિંગ લાઇનને જુદા જુદા બિંદુઓએ ઇન્ટરસેક્ટ કરશે અને તે બિંદુએ વર્ટિકલ ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં જવાથી તમને નોર્મલ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ મળશે. ઓકે, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને બોઇલિંગ પોઈન્ટ. નેક્સ્ટ, critical point. You can see in the diagram the pressure and temperature where liquid and vapor phases can no longer be distinguished. એટલે કે આ એક એવું બિંદુ છે કે એના કરતાં ઊંચા દબાણે H2Oના પ્રવાહી સ્વરૂપ અને વાયુ સ્વરૂપને અલગ પાડી શકાતા નથી. તેમના વિશિષ્ટ કદ અને ઘનતા સરખા થઈ જાય છે. This is the pressure temperature diagram or phase diagram of water. Here you can see the red line is fusion line. Water has a negative slope for the solid liquid line. All other have positive slope. Why? It is indicating that the solid H2O is less dense than the liquid H2O. Okay, let us revise 2 definitions. First one is phase. Phase is a homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of the system. And the second one is pure substance. Pure substance, it is a substance
with constant chemical composition throughout its mass. It may exist in one phase or more than one phase. પ્યોર સબસ્ટન્સ છે એ એક સરખું ભૌતિક બંધારણ ધરાવતું હોય અને જે રાસાયણિક રીતે સંતુલિત હોય તેવું દ્રવ્ય હોય તો એ પ્યોર સબસ્ટન્સ તરીકે ઓળખાય, જે આપણે ઓલરેડી લેક્ચર 1માં જોઈ ગયા. If you look at the diagram shown, you will see that there are three lines, three areas marked solid, liquid and vapor, and two special points marked C and T, critical point and triple point. Three areas. At point 1, in the first diagram, at point 1, the substance would be in a solid phase because it falls into that area of the phase diagram. At point 2, it would be a liquid, and at point 3, it would be a vapor or a gas. Moving from solid to liquid by changing the temperature as shown in the figure 2. આકૃતિ 2માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આપણે અચળ દબાણે સોલિડ H2O છે એનું જો તાપમાન વધારવામાં આવે તો એ લિક્વિડમાં કન્વર્ટ થાય છે, જે તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. ઓકે, મૂવિંગ ફ્રોમ સોલિડ ટુ લિક્વિડ બાય ચેન્જિંગ ધી પ્રેશર. અગાઉ આપણે અહીંયા જે જોઈ ગયા એ ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરી અને સોલિડનું લિક્વિડમાં કન્વર્ઝેશન દર્શાવેલું છે. બરાબર. હવે આપણે જોઈએ છીએ ફિગર 1માં અહીંયા ઉપરની આકૃતિમાં મૂવિંગ ફ્રોમ સોલિડ ટુ લિક્વિડ બાય ચેન્જિંગ ધી પ્રેશર. સોલિડનું લિક્વિડમાં કન્વર્ઝન પ્રેશરમાં ફેરફાર કરીને. ઇફ ધ ડિક્રીઝ ધી પ્રેશર ઓન અ સોલિડ એટ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર ઇટ વિલ કન્વર્ટ ઇન્ટુ લિક્વિડ. ઓકે, મૂવિંગ ફ્રોમ લિક્વિડ ટુ વેપર. ઓકે, આકૃતિ જે નીચે દર્શાવેલી છે, ડાયાગ્રામ દર્શાવેલો છે, તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે લિક્વિડને અચળ દબાણે પણ આપણે તાપમાન વધારીને ગેસિયસ ફેઝમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ અથવા તો વેપરમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ, અને લિક્વિડનું અચળ તાપમાને દબાણ ઘટાડીને પણ આપણે વેપરમાં કન્વર્ઝન કરી શકીએ, રૂપાંતર કરી શકીએ. ક્રિટિકલ પોઈન્ટ જે આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છીએ. મૂવિંગ ફ્રોમ સોલિડ ટુ લિક્વિડ સબ્લિમેશન લાઇન, એ પણ આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા. સબ્લિમેશન પ્રોસેસ ટ્રિપલ પોઈન્ટ કરતાં નીચા દબાણે જો H2Oનું સોલિડ ફેઝનું ડાયરેક્ટલી ગેસિયસ ફેઝમાં કન્વર્ઝન થાય, વેપરમાં કન્વર્ઝન થાય, તો એ પ્રક્રિયા સબ્લિમેશન પ્રોસેસ તરીકે ઓળખાય છે. ટ્રિપલ પોઈન્ટ પણ આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા. નાઉ લેટ અસ સી સમ summaries of today's lecture. Phase diagrams graphically summarize all of the phase information for a given substance. Next is solids exist under low temperature and high pressure conditions. Solid છે એ નીચા તાપમાને અને ઊંચા દબાણે અસ્તિત્વમાં હોય છે. The vapor phase is present under low pressure and high temperature conditions. વેપર ફેઝ છે એ નીચા તાપમાને અને નીચા દબાણે અને ઊંચા તાપમાને અસ્તિત્વમાં હોય છે. નેક્સ્ટ, લિક્વિડ exist under intermediate temperature and pressure. The triple point is the one, pressure and temperature, where three phases are in coexistence. The critical temperature and pressure is the point where the vapor and liquid phases can no longer be distinguished. Thank you for watching this video. In the next lecture, we will study about formation of steam at constant pressure.